हेलो ओडिशा वेलकम टू शिक्षा भवन दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो आज पढ़िबा माध्यमिक व्याकरण कोठर ना एटा दशम श्रेणी रो ठीक अछि माने ओडिया ग्रामर टा पढ़िया को जाउछु। ओडिया ग्रामर प्रथम अध्याय जाको वाक्य विचार बोली हमें पाइछे तो ताको पढ़िबा वाक्य कोन विचार काहे आवश्यक एवं वाक्य केते प्रकार ए विषय संपूर्ण विवरण हमें एठी पाठ करिबा ठीक अछि। जेमती कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर जो ढग ढमाळे रही आम ओडिया साहित्य समाज रे तो एटा कोन एक्चुअली जानिकी कहते कई गुड़े मनीषी कि नहीं जमती बांधिबा जଣା थिले मथा जेमती सुंदर दिसे हाँ कि नहीं कही बा जଣା थिले मध्य कथा सुंदर लागे कहीं कथा गोटे कौन भजन आमे जो शब्द जाक कहूनु एटा गोटे गोटे भजन भाया भजन जमती मिठा हम हाँ कि नहीं कही खाई जानिले बा रांधि जानिले सेमती हमर कथा गुड़ाक बा कथारे बा तो शब्द गुड़ाक बेले बेले मीठा लागे आउ जदि कही जानुने तो से गुड़ाक मीठा लागे नहीं। तो साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जना जाए मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए मनोभाव बोले कौन इंग्लिश फिलिंग्स को आम कौन ना वचन बा किसी शब्द बा किसी साउंड द्वारा प्रकाश करू आम जन को कि नहीं। तो एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष अनेक शब्द आम व्यवहार करू ये जो गोटे गोटे देखते एटा से कौन कहूँ गोटे गोटे शब्द एटा कौन बांधिबा गोटे शब्द जଣା थिले गोटे शब्द एवं जो स्पेस जतकी रही रही आईची तो सेगुड़ा गोटे गोटे कौन ना गोटे गोटे शब्द आमे व्यवहार करि थाउचे पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी कथबार्ता करू घटना कौन करुचे ना जमती या को जदि आमे कहले बांधी जानिले मथा सुंदर एटा कौन बांधी जानिले मथा सुंदर एटा गोटे गोटे कौन शब्दर समाहार एवं की माने शब्द गुड़ाक मिसेक एतके लंबा सेंटेंस टा गोटे हेची कि नहीं। तो यह फल कहवा भाव प्रकाश करने सहज हुए क्या द्वारा ना आम जेहेतु शब्द को शब्द खंजा खंजी करके कौचे वाक्य हो वाक्य द्वारा आम संपूर्ण मनोभाव कौन हो प्रकाश कर पारे फ्रीली। तो बर्तमान देखा जाऊ ये जो देचे मोर अरुण काली किसी बुझा पड़ा कि नाई कहीं कहीं वक्तव्य संपूर्ण नुहे कि खरे कौन देती गचरे चढ़ी एटा भी असंपूर्ण वाक्यटा आंब तोली ये सी असंपूर्ण वाक्यटी कहीं या द्वारा कौन मीनिंग आम बुझुनु ठीक सेमती क ख ग माने क ख ग ए तीन टा को जदि मिसिक कहवा क अरुण काली गजरे चढ़ी आंब तोली तो वाक्यटी कौन हो संपूर्ण हो तीन टा को अलग अलग लिखले वाक्यर कौन मीनिंग बुझा पड़ुनी कहीं एगुड़ाक गोटे गोटे असंपूर्ण वाक्य गुड़ाक ठीक अच्छे। तो यह मनर भाव को पूर्ण रूप से प्रकाश करुच्ची कौटा यही सेंटेंसटा जेहेतु तीन तीन टा मिसेक लिखला वाक्य को संपूर्ण हो गला। तो यही वाक्य अरुण काली गचरे चढ़ी आंब तोली यही पद गुड़िक वाक्यर गोटे गोटे एक पद है कि नहीं घटना कौन हो जेहेतु गोटे गोटे पद गुड़ाक ये कौन होती एकाठी अच्छा ये सब गोटे लाइन रे अच्छा तेणु अरुण काली इत्यादि गोटे गोटे पद गुड़ाक कौटा ना आमर ये अरुण गोटे पद काली गोटे पद गचरे गोटे पद चढ़ी गोटे पद यहाँ गोटे गोटे पद एवं ये पद गुड़ाक जेहेतु गोटे लाइन रही कहीं तीन टा लाइन रे थिले असंपूर्ण वाक्य होते जो मैंने एटा क एटा ख एटा ग जो गोटे लाइन रही से कौन ना गोटे वाक्यर रूप माने रूप नेला सी कौन है ये गुड़ाक गोटे मीनिंग बुझेला हमको बुझेला कि नहीं। देखो से कौन कहला प्रश्न तू खाइचु तू आउ खाइचु एटा कौन दुईटी पद उत्तर हाँ यहाँ हूँ गोटे पद तो यहाँ को कौन गोटे गोटे पद बोले आम कहूँ क्या यहाँ गोटे पद यहाँ गोटे पद यहाँ गोटे पद 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 एगुड़ा गोटे गोटे पद ता अर्थ है कि नहीं। अच्छा आम वाक्य क्या कहवा ना एक एकाधिक पद घटना देखो मुझे कौन कहूँ ना यहाँ गोटे पद यहाँ गोटे पद पद कि नहीं गुड़ाक तो एत गुड़ाक पद को मिसिक कौन हो गोटे वाक्य हो जो वाक्य को पढ़ले आम भलसे बुझुचु जे तार अर्थ कौन कि नहीं। तो आमर एक मार्क आसो जे वाक्य क्या कहवा डेफिनेशन कौन हम ना एक एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए घटना कौन हो एक बा अधिक एकाधिक पद मिसिकी गोटे लाइन रे थाई अर्थ हो कि नहीं कौन मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश जदि कले बा से कौन कहवा चाहूँगी जदि से आम बुझी पारे तो ताको आम कौन कहवा ये गोटे वाक्य कहला बोलिक आम बुझीपर ठीक अच्छे जदि कौन संपूर्ण रूपे प्रकाश करनी गोटे मीनिंग को ताको आम वाक्य केवे कहीपर ना केटा कौन गोटे असंपूर्ण वाक्य जमी आम ये पाई कि नहीं ये गुड़ाक सेमती गोटे गोटे असंपूर्ण वाक्य ही रही। तो गोटे शुद्ध वाक्य अच्छा
ବାକ୍ୟ କାହା କହିଲେ ସେଟା ତ ଜାଣିଲେ, ଏକ ଏକାଧିକ ପଦର କଣ ସମାହାରକୁ କହିଲେ ବାକ୍ୟ। ତ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କେତେବେଳେ କହିବା? ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କହିବା? ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେବେଳେ ଆସେ ବା ଯୋଗ୍ୟତାର କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ? ନା ବାଳକଟି ଉଡୁଛି, ବାଳକ କେବେ ଉଡେ କି? ନାହିଁ, ତାର ସେ କେବେ ଉଡେନି, ସେ ବିନା ପାରାସୁଟରେ ଉଡିବ ନାହିଁ। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି, ୟାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି? ମତେ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଛେଳି କେବେ ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ। ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା, ଗଛଟି କେବେ ଜଳିଲା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି? ନ ହୁଏ, ହଁ କି? ତେଣୁ ବା ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ପଢିବାକୁ ହେବ। ଉଦାହୃତ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ। ବାଳକଟି ଦୌଡୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ବାଳକଟି ଉଡୁଛି ବଦଳରେ ଯଦି ଦୌଡୁଛି, ଏଇଟା କଣ ଆମର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ୟାର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି ପାରୁଛେ। ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ସବିତା ଜାଗାରେ ଛେଳି ଥିଲା ତ ୟା ଘର କି ନାଇଁ, ତ ଗୀତ କେବେ ଛେଳି ଗାଇବନି, ବରଂ ସବିତା ଗାଇ ପାରିବ। ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପଡିଗଲା, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ପାଣି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏମିତି ବି କିଛି ବାକ୍ୟର କଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର, ଯେ ନାହିଁ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଲେଖିକି ହଁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି କହିଲେ ଯଦି ବି ବାକ୍ୟ ହେଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ମନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ବାଳକ କଣ ଉଡୁଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତାର ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ହରଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେବା ପଛରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କହିବା? ଠିକ ଅଛି। ତ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। କାହାର? ନା ପଦ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ଆମର, ନା ବାଳକଟି ଉଡୁଅଛି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଳକଟି ଉଡୁଅଛି ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ବାଳକଟି ଦୌଡୁଅଛି। ବାଳକ ଶବ୍ଦ ସହ ଦୌଡୁଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଡୁଅଛି, ଏ ଉଡିବା ଶବ୍ଦ କଣ ନା ବାଳକ ସହ କେବେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ପଦ ଭିତର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା ଗୋଟେ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କୋଉଠି ନା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପଚାରିବ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କଣ କଣ ଥାଏ ବା କଣ ନଥାଏ, ଏମିତି ପଚାରିବ, କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ଆଉ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲେ କଣ ଦେଖ, ଆଗ ବୁଝିବା। ଯେ ମଦନ ସହିତ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲେ କଣ? ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା, କାଳେ କଣ କହିବ ପରା, କିଛି ମିଳିବ ପରା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଶାଟା ରଖୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଡଟ 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 ଗୁଡା ଦେଲା, ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିବା କଥା ଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ଏତିକି ଡଟ ଡଟ ମାର୍କ ଗୁଡାକ ଦେଇଦେଲେ କଣ ନା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ କଣ ନା ଗୋଟେ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ଯଦି ବି ଏଇଟା କିଛି ମିନିଂ ବୁଝି ହଉଛି, ତଥାପି ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେଇ ନ ପାରେ। ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି ନା ଏ ବାକ୍ୟର କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛି, କିଛି ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସିଏ, ହଁ କି ନା? ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଡସ୍ 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 ଡସ୍, ହଁ କି ନାଇଁ? ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ଡଟ ଡଟ ଗୁଡାକରେ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ ନା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହବ? ନା ମଦନ ସହିତ ବାପା ଆସିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ପଜିଟିଭ କଥା ଗୁଡାକ କହିନା, କାହିଁକି ନା ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ମିନିଂ କୁ ବୁଝୁଛେ। କିଏ ବା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ନା ପଜିଟିଭ ବାଲା, ମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ। କାହିଁକିନା ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପାଉନୁ, ବରଂ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଦକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାକ୍ୟ କଣ କହିବ ପରା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯଦି କହିଲା ନାହିଁ ସେ କେବେ ମିନିଂ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କହିବା? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, ଇଏ କଣ ହଉଛି କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଏ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପାଉଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ କଥାକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଆକାଂକ୍ଷା କହୁଛେ। ବୁଝା ପଡିଲା ବୋଧେ? ଆଉ ଆସତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆସତି ରହିବା ଦରକାର ନା ରହିବା ନ ଦରକାର? ଯଦି ଅସତି ଅଛି ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହବ, ନା ନଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ହଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ତ ଗୌତମ ତପସ୍ୱୀ, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲା ଏ ବାକ୍ୟ ପଢିକି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବଂ ଉଭୟ ମିଶି
ଏ ଉଭୟ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ତ କଣ କହୁଛି ଇଏ ନା ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟାରେ ଏ ଦିଟା ବାକ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁନି। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ମାନେ କିଏ କିଏ ମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ କଣ ଆଙ୍କିଲେ ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ମିନିଂ ବୁଝା ପଡୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ହୋଇ ନାହିଁ, ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯାହା ତୁ ସିଆଡେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା କୋଉ ଶବ୍ଦ ପରେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ରହିଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ତା କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସେମିତି କଣ ନା ଟର୍ମ ବା କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଥୁଆ ହେଇଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆସକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସକ୍ତି ବୋଲେ କଣ ନା କୋଉ ଶବ୍ଦ ପରେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ରହିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ତାର ଡେଫିନେସନ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗତରେ କହିବି ନାହିଁ। ତ କଣ ହଉଛି ନା ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲା, ତ ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ହୋଇନି, କିଏ ଆଗ ପଛ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପଦ ଗୁଡିକ ସଜାଇ ଲେଖାଗଲେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏମିତି ହବ, ଦେଖ ଯେ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହଁ, ଏବେ କଥାଟା ବୁଝା ପଡିଲା ଏ ବାକ୍ୟରେ କି ନାଇଁ? ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ତଳ ଉପର ଆଗ ପଛ 4 ନମ୍ବର ଆଗ ତୋର ଆସିଥିଲା କି ନାଇଁ, ଏଇଟା କୁ କନଭର୍ଟ କଲେ ଏମିତି ହବ ଏବଂ ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ସେ ଏମିତି ହବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲସେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ସିଏ, ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଭଲସେ ବୁଝା ପଡୁଛି ତା ତୁଳନାରେ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଆସତି କାହା କହିବା? ଆସତି ବା ପଦବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏକ ମାର୍କ ପଚାରିବ ଯେ ପଦବିନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ ହେଇପାରେ? ଆସତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ଏଟା ଡେଫିନେସନ କହୁଛି, ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆସତି। ଆସତି ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଆସତି ଏଇଟା ଆସତି ନୁହଁ। ତ ଏହା ଦ୍ଵାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସତିକୁ ପଦବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ବା ପଦବିନ୍ୟାସ ଆସତି ଥାଏ ମାନେ ଇଏ କଣ ନା ମାନେ ଏଇଠି ଆସତି ଦେଖା ଯାଉଛି, ତା ମାନେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ପରେ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲସେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଯଦି ହେଲେ ଏଟା ଯଦି ଇଆଡେ ଆଣିଲା ବୋଲେ ସରିଗଲା କଥା। ହେଲେ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଥାଏ ବା କଣ ନଥାଏ ନା ବାକ୍ୟାଂଶ ନଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡାଏ ଅଂଶକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ସେ ଭିତରୁ ଯଦି କିଛି ଥିବ କିଛି ନଥିବ ତ ସେମିତିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହି ନ ପାରୁ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଛାନିଆ ହେଲେ ନା, ଧାଇଁଲେ ନା, କାନ୍ଦିଲେ ନା, କୁଆଡେ ରୁଷିକି ପଳେଇଲେ, ସେଇଟା କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଡର ଡର ସେ କିଛି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକାଂକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକାର, କାହିଁକି ଏଠି ବି କିଛି ଡଟେଡ ମାର୍କ ଦେଇଛି, ଏଠି ବି କିଛି ଡଟେଡ ମାର୍କ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ବୁଝିବାନି ଯେ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲିକି। ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଏଟା କଣ ନା ବାକ୍ୟାଂଶର କିଛି କମନ ଭୁଲ ଗୁଡାକ କାଢିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଠିକ ଅଛି। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ବା ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଥିବେ ଦି ବାକ୍ୟ କଣ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୁହନ୍ତି ବା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟଟା ଯାଇନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା କି ନାଇଁ? ତ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଇଟା କଥା ବୁଝା ପଡିଲା ଏ ତୁଳନାରେ କି ନାଇଁ? ଆଉ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ବଢିଆ ବୁଝା ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡିକ ଯୋଡା ଯିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କୋଉଟା ଆମର ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱୟ ନା ଏଇଟା ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନା, ମୋଟା ଅକ୍ଷର ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତ କେତେଟା ଏ ଦିଟାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଆରାମସେ ସବୁ ବୁଝା ପଡିଲା। ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ନା ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେକର ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇ ଦିଟାକୁ, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି କମ ସେ କମ, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ବାକ୍ୟାଂଶ ନା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେନି, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣୁଛୁ ୟା, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଦେଇଥିଲା ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଆକାଂକ୍ଷା, ସରି ଇଆଡେ ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ଏଇଟି କଣ ନା ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ବେଶୀ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଇନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କମନ ଫାକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି
ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ବାକ୍ୟାଂଶର ଡିଫରେନ୍ସଟା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକିନା। ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ନା କଣ? କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ, ଏଇଟା କଣ କର୍ତ୍ତା, ମାନେ ଏଇଟା କାହାକୁ ନା କାହାର ରାଜତ୍ୱକୁ ବୁଝଉଛି, କିଛି ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ବୁଝଉଛି। ଏବଂ କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କାଟନ୍ତି ବୋଲେ ଡୁ ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ, କିଛି କାମ କରିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ଯେହେତୁ, ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ କ୍ରିୟାପଦ। ଏବଂ କିଏ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ସିଏ ସିଏ ସବୁ ଲୋକକୁ ବୁଝଉଛି କି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କର୍ତ୍ତା। ହେବ ହଉଛି ଏଟା କ୍ରିୟାପଦ। ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କଣ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ, ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ୟା ଡେଫିନେସନ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ବାକ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାକ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ, ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି କି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଆସତି ଥିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ। ଆସତି କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝାଅ କି ନାଇଁ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବି ଯୋଉ ପଢିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ତାର ଡେଫିନେସନ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଯଦି ବୁଝା ପଡିଲା ତ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଧା ଅଛି ଅଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକିନା କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାକ ସବୁ ସାରି ସାରି ଯିବା। ଏବେ ଆଇବ କଣ, ପଦବିନ୍ୟାସ। ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦବିନ୍ୟାସ କହି ବୋଲି ପାରେ ଯିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ବା ଯେ, ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡି ବା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବିକେ ସେ ବା ସିଏ, ମାନେ ଯିଏ କହିପାରେ ସିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିଲା ଭଳିଆ କଥା ଯାକ କୁହେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଜଣାଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିହୁଏ। ହଁ କି ସେ ତ ଓକିଲ ମାନଙ୍କର କାମ, କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା, ଖାଲି ଓକିଲର ପାୱାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେସ୍ ଜିତିବା ୟା ହାରିବାଟା। ତାହେଲେ କହିବା ଜଣା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଢାର କୌଶଳ। ହଁ କି ନାଇଁ, ବାକ୍ୟ ତମେ କେମିତି ଗଢେଇକି ତମେ ସ୍ପିଚ ଦେଇପାରିବ, ତମର ଭାଷଣକୁ ଲୋକ ସେତିକି ପାଗଳ ହେଇକି ଶୁଣିବେ ବସିକି। ଆଉ ଯଦି କହି ଜାଣୁନ, ସିଧା ସିଧା ଯଦି କହି ପକଉଛ, ଲୋକ ଉଠିକି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ନାଇଁ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡିକୁ ବାକ୍ୟର ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘଟଣା କଣ, କେତେଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତ କିଛି ଅଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟାକୁ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କରିଥିଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ତ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହେ। କଣ ହଉଛି ନା ପଦବିନ୍ୟାସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଯୋଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଉ କିଛି ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଗୁଡିଆ ଗ୍ରାମାରରେ, ଯେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ବା କୋଉ କ୍ରିୟା କାହା ପରେ ରହିବ ତ ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ କଣ କହୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ ଏଟା ପଚାର, ଯେମିତି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ କିଏ ରହେ, ଏକବାର ଆମର ଡିଏସ୍ ପିଲା ପଚାରେ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନରେ। ତ କର୍ତ୍ତା, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ କାଟିବି, ମୁଁ ଶୋଇବି, ଏ ଶୋଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ କି ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଗାଇଲେ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୀତ ହଉଛି କର୍ମ। ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲେ ରହିଛି ଏଇଠି, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକର୍ମକ କେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମଟା ଯୋଉ ପୁରା କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଜଣା ପଡିବ, ତାକୁ ସକର୍ମକ। ହଁ କି ନାଇଁ, ସେ କରିବ, ଯିବ, ଆଣିବ, ବୋଧେ, ଏମିତି ଗୁଡାକ କଣ ନା ଅକର୍ମକ, କି ତା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କାମ ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି, ତାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନରେ। କୁଆଡେ ଗଲା 2 ନମ୍ବରଟା, ହଁ। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏଟା ହଉଛି ଗାଇଲେ ହଉଛି କ୍ରିୟା, ଯେନେ ଗାଇବା କାମଟା ଗୋଟେ, ତ ଗୀତ ହଉଛି କର୍ମ,
ଏବଂ ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲେ ରହିଛି। ତ କଣ ହଉଛି, ତ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମ ପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ନୋଟ୍ସ କରିକି ବନେଇବେ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସହଜରେ ମନେ ରୁହେ ନାହିଁ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଆମକୁ କରି ପକାନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କ୍ରିୟା ଯଦି ସକର୍ମକ ଅଛି ତ କର୍ମ ପଦଟି କ୍ରିୟା ଆଗରୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି, ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ବାକ୍ୟରେ ଦି କର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଏ କଣ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଦି କର୍ମକ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଏଟା ଦି କର୍ମକ ହେଲା କେତେବେଳେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ୟାକୁ କହିଲା ତ କଣ ହେବା ନା, କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏବଂ ଇଏ ଯଦି ୟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲା, ତ ଏଇ କହିବାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ କି ନାଇଁ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଏଟା ଆମେ କହିବା, ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଗୌଣ କର୍ମ। ଗୌଣ କର୍ମ ତ କଣ ନା, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ନୁହଁ ସିଏ। ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କହିବା, ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କହିବା ତ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ନାହିଁ ହେଲେ ବି ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏଇ କଥାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ସେତିକି ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ନାଇଁ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ କି ନାଇଁ। ତ ଏଇଟା କଣ ନା, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ଟିକେ କମ ପଡୁଛି। କଣ ହଉଛି, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କର୍ମ, କାହିଁକି ନା ଏକୁ ଆମେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଉପଦେଶ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, କଣ ଦେଲେ ଟେନସନ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମାର୍କ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦି କର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଉପଦେଶ କିଏ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କି ନାଇଁ। ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କଣ, ଗୌଣ କର୍ମ। ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ କିଏ ବସିଲା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବସିଲା। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ଗ୍ରାମାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ 4 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଗୁଡାକ ନୁହେଁ ବା ସମ୍ବୋଧନ ଗୁଡାକ, ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଭାଇ, ମା, ବାପା, ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ଆମକୁ। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ହେ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଣ, ଦୁଇଟି ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଗୁଡାକ ବା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ତ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ହେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଆମେ କାହାକୁ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ। ତ ବାକ୍ୟର ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ୟା ଶେଷରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ କଥା, ମନେ ରହିଲା କି ନାଇଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ, ସରି ହେ ଭଗବାନ ଆଗରେ କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ୱାର୍ଡରେ କଣ ଆଗରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ପଡିଲା। ତ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଗୁଡାକ ଆରମ୍ଭରେ ୟା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସି ପାରିବ, ମଝିରେ ବସେଇଲେ ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି, ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ଲୋକ, ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। କି କୋଉ ଲୋକ ଜିତୁଛି, ଚତୁର ଲୋକ ଜିତୁଛି। ଇଏ କଣ ନା, ଇଏ ଟିକେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଟା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯିବା ପାଠକୁ। ଚତୁର ଲୋକର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରେ କିଏ, ଚତୁର। ଚତୁର କେମିତିକା ଲୋକ, ଚତୁର ଲୋକ, ହଁ କି ନାଇଁ, କ୍ଲେଭର ମ୍ୟାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଚତୁର କେମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଏବେ ଲୋକଟା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ନ କହିକି ଯଦି ବୁଢା ଲୋକଟା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ସହଜରେ ବୁଝା ପଡିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଏ ବୁଢା ହଉଛି କଣ ନା, ଲୋକର ଲୋକ କଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, କିନ୍ତୁ ବୁଢାଟା କଣ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ।